नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक रे आमे आलोचना करिबा जे गोटे लेटर होइतिला आसंता काली एवं से लेटर ऊपर आमे पुंखानुपुंख डिस्कशन करिबा। लेटर टी रहिछि केवल हाई स्कूल शिक्षक मानक पई गोटे ब्रेकिंग न्यूज कहिल अत्युक्ति हेबो नै, कारण बहुत दिन धरी जो स्ट्राइक बा संघर्ष चलीथिला ता पई किछि अथच गोटे खुशी खबर आसीछि, जेमिति कि चुक्तिभित्तिक शिक्षक माने आमर जो 2003-4 मसीह जो मैंने अपॉइंटमेंट हेले एवं आज पर्यंत अर्थात एबे जो मैंने हाई स्कूल आउ चुक्तिभित्तिक ना डायरेक्ट रेगुलर अपॉइंट होचंती। तो जो मैंने आगुरी चुक्तिभित्तिक भाव जॉइन हो जाइछंती एवं सेमानकर सीनियरिटी लॉस होउची एवं सैलरी रे बहुत तारतम्य रहुची। जने 2010 मसीह चाकरी करी जतिक टका दरमा पाउची तो 2016 मसीह चाकरी करी मध्य सेतिक टका दरमा पाउचंती। तो यही सब को पुंखानुपुंख भाव आलोचना करी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वर्तमान आम मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे भल स्टेप नहीं से स्टेप गोटे लेटर रही से लेटर उपर आम आलोचना करवा। तो आपण मैंने दयाकोरी जदि विथ टीचर्स को फास्ट टाइम विजिट करुँच दयाकोरी सब्सक्राइब टी करदे आउ लाइक कमेंट आपण मतामत जनइबे एवं जदि भी आपण सब्सक्राइब करछन तो आपको बहुत धन्यवाद। एथिरे केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही पाइबे, अदर कौन जिनस पाइबे नहीं। तेणु आम सहित जोड़े ही रुहतु। चलतु ए लेटर उपर को जीवा। लेटर रही आमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं एथिरे 8/1/2000 लेटर एथिरे कराई ना गिरीश चंद्र सिंह जो कि ओएस अच्छी एवं स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट क्या लेटर करमर रही किए किए ना द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एथिरे रही प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट मीटिंग करा जिवो। मीटिंग कहा उपलक्ष्य हम ना एथिरे रही मीटिंग फॉर फाइनेंसिएशन ऑफ इश्यू ऑफ प्रमोटेड जूनियर एसएस टीचर अंडर एसएमई डिपार्टमेंट आफ्टर रिपेल अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल को उच्छेद करी जो माने जूनियर एसएस को डायरेक्ट पोस्टिंग होचंती अर्थात जितेबाला 2013 मसीहा हो कि 2010 मसीहा हो जितेबाला शिक्षक नियुक्ति होते तो से कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होते तो तांको जूनियर एसीएस कह जाऊ नथिला एवं जितेबाला से रेगुलर होचंती तो सेतेबाला तांको जूनियर एसीएस कह जाउची। सेमिति कि पीईटी होंतु बा क्लरिकल सेक्शन भी होंतु से सेम कैटेगरी। तो एबे से सब को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल को उच्छेद करी तो डायरेक्ट से जूनियर एसीएस को आसबे केमती से विषय मध्य माने मीटिंग टी रही। आमे प्रत्येक स्टेप वाइज देखिबा जेमिति कि एथिरे रही ओडिशा ग्रुप बी सी एंड डी पोस्ट ऑफ रिपेल एंड स्पेशल प्रोविजन रूल्स 2022 एमाने 2022 रे गोटे नुआ रूल आसला समस्त को जणाए लेटर विषय 2022 मसीह एवं एथिरे जो बाहरिला एथिरे क्लारिफिकेशन बहुत सारा किछि डाउट रहीगला एवं बहुत बैच रो टीचर माने सफर होइचंदी। या पई बहुत सारा गोटे केस मध्य हाईकोर्ट रे मध्य केस चलछि एवं यही सब को लक्ष्य करी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गोटे लेटर मध्य ता भितर करथिले जेमिति कि 8474 एसएमई डिपार्टमेंट 13/4/2023 रे द सजेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग मेंबर तो सजेशन कमिटी कराई एवं सेथिरे एही कमिटी रे किए रहिचंदी ना हमर अश्विन कुमार मिश्र एक्स एडिशनल सेक्रेटरी तापर शांतनु कुमार साहू एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट एवं गणेश चंद्र पात्र एक्स एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जी एंड पीजी डिपार्टमेंट एथिरे कौन रही ना 13/4/2023 मसीह किसी प्रमोट जूनियर एसीएस टीचर माने तो सब ग्रीवेंस दौले डिपार्टमेंट कौन ना सीनियरिटी इश्यू नहीं दौले। एथिरे देखागला जे किछि जो माने सीनियरिटी जो इश्यू रहुची तो सीनियरिटी इश्यूटा को काटिया जमीक सीनियर एसीएस प्रमोशन हम प्रमोशन प्रॉब्लम आसूची तो सही सब कमेवाई बा यार गोटे सजेस्टिव गोटे कमिटी तैयारी कराई। यही कमिटी को केबे डकाई ना 10/1/2025 11:30 इन द ऑफिस चेंबर ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एसएमई डिपार्टमेंट गोटे डकाई मीटिंग। एथिरे कौन कौन रही सब पदक्षेप आम से विषय देखा एवं इन इट इज द देयर फॉर रिक्वेस्ट टू काइंडली डेपुट द कंसर्न ऑफिसर ऑफ योर डिपार्टमेंट ऑन द शेड्यूल डेट तो से गोटे रिक्वेस्ट कराई शेड्यूल डेट रे से आसी पहुँचे विथ द डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन के रहा ना 13/4/2023 एसओपी आ गोटे 26/6/2023 यही सजेशन कमिटी तो रेफरेंस कराई लेटर को आम बर्तमान जावा से जो सजेशन कमिटी कराई एवं से सजेशन कौन होना सजेशन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ सेकेंडरी टीचर्स आफ्टर रिपेल
of the contractual appointment roles of GA and PG department ସେଥିରେ କରାହେଲା ଯେମିତି ପ୍ରାୟର ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରା ଫେରିଯିବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କର ଜଏନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ରହିଥିଲା ହେଉଛି 2003 ଆଉ 2004 ମସିହାର କଥା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ରେଗୁଲାର ହେବେ ତ ସେମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ପୁଣି 2008 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା 8/12/2008ରେ। ଓଲଟି ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ 3 ମସିହା ହେଉ 3-4 ହେଉ 6 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଚାକିରି କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିଲା 3500 ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ 2008 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା କେତେ 25/7/2011 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 6 ଇୟର୍ ଚାକିରି ପରେ ତ 2008 ମସିହା ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ତ 6 ଇୟର୍ ଚାକିରି ପରେ ତ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଗୁଲାର ହେବେ। ତ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାହେଇଥିଲା ପୁରୁଣା ସଂଘମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଦାବିକି ଆଣି ଏବଂ ଏଇସବୁ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2013 ଆଉ 14 ମସିହାରେ ଜିଆ ଆଉ ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଟର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲେଟରରେ 2013 ମସିହା ଆଉ 2014 ମସିହା ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କଲେ ତ ସେମାନେ କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ନା 27/10/2014ରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 27/10/2014 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ ହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ହେବ ଆଉ ତ ସେମାନେ NPSରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 10% କଟିବ ଆଉ ଇୟରଲି 10% ଲେଖାଏଁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ବାଦ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ 2013-14 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ 2014 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ତେଣୁ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ 4/4/2016 ମସିହା ପାଖରୁ ତ ରେଗୁଲାର ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ କେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 16/10/2022ରେ ମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ 4/4/16ରୁ ତ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର ହେବେ ଯିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିବ ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର ତ ସେମାନଙ୍କର 4/4/16ରୁ ରେଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ସାରା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ 4/4/2016 ମସିହାରେ ଚାକିରି କଲେ ମାନେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ତ 2010 ମସିହା 11 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଅଥଚ ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଡ଼୍ ହେଲା ଯେମିତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ 5 ବର୍ଷ କାହାର ହେଲା କାହାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାର 4 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ କରାହେଲା 4/4/16 ତ ସାଲାରୀ ଏଇଠି ହିଁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଥିବ ଯେତିକି ଦରମା ଆଉ ଜଣେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି କରିଥିବ ସେତିକି ସାଲାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନିୟରିଟିର କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଅଧିକ ରହିଲେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ଏସଏସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ବେଳେ ତ ତାହା ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଇଏ 16/10/2022ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ପିଲା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେମିତିକି 2003-4 ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଆମର କେତେ ଜଣ ରହିଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ 922 ଜଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେଗୁଲେସନ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 2009। ଯେମିତି କହିଲି 2008 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ହିଁ ରେଗୁଲାର ହେଲେ। ସେମିତି 2004-5ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା 896 ରହିଛି କେତେ 2005-6 ମସିହାରେ। ସେମିତି 2006-7ରେ 2376 ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ 2012 ମସିହାରେ। ସେମିତି 7-8ରେ 11 ଜଣ 8-9ରେ 1728 ଜଣ 2009-10ରେ 1793 ଜଣ 2010-11ରେ 275। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଜଏନ୍ କଲେ କେତେବେଳେ ନା 2012-13 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ତ 2 ଥର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋବର ତ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା ଏତିକି ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଜବ୍ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଡେଟ୍ କେତେ ହେଲା ନା 2020 କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ କେତେ କରାହେଲା ନା 4/4/2016କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର
ସେମାନେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଏରିୟର ପାଇଲେ ସବୁକିଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟି ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବା କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବେଚ୍ ୱାଇଜ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟାଲି ତ ସେମାନେ ସିନିୟର ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଡରରେ ହିଁ ଆସିବେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ 2010-11ରୁ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2013-14 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଗୁଲାରାଇଜ୍। କେତେବେଳେ ହେଲେ ନା ରିପେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଜି ଆଉ ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନୁସାରେ 4/4/2016 ତ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଇନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଦ ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜୁଲେସନ୍ 2340 ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡେଟେଡ୍ 27/14 ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ସୁପର ନ୍ୟୁମେରି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରପୋଜ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜର୍ଭିଂ ORB ରୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ORB ଆକ୍ଟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦ ଇଣ୍ଟର ସିନିୟରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ସେଲ୍ ଏଜ୍ ବାର ଦେୟାର ଇୟର ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟର ସିନିୟରିଟିଟା କାଏମ ରହିବ, ଯେମିତିକି ସିନିୟରିଟି ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଇୟର ୱାଇଜ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସିନିୟରିଟି ରଖାଯିବ, ସେଇ ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି 2003 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବେଚ୍ ୱାଇଜ୍ ସିନିୟରିଟି ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଏରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେଗୁଲାରେସନ୍ ସେଲ୍ ବି କାଲକୁଲେଟେଡ୍। ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାରେସନ୍ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ 2008 ମସିହାରେ ଜଣେ ଜବ୍ କଲେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 2003 ମସିହାରେ ଜଣେ ଜବ୍ କଲେ, ତ 2003 ମସିହାରେ ଜବ୍ କଲେ 2009 ମସିହାରେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ, ତ 2009 ମସିହା ପାଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2003 ମସିହା ପାଖରୁ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେବ। କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜବ୍ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ନା 17/10/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରେଗୁଲାରେସନ୍ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ 27/10/2022 ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବଢ଼ିକି ଏରିୟର ହେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ MSPରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପୁରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଉଣ୍ଟରେ, ତ ଆପଣ ତ ସିନିୟରିଟି କାଉଣ୍ଟ କରାହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଚ୍ରେ 10 ନମ୍ବରର ଚାକିରିରେ ଗୋଟିଏ MSP ପାଇବେ ଏବଂ 12ରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏରିୟର ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ନା 17/10/2022ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିୟର କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ, ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି नो ଫର୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଡିସିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏନେକ୍ସଡ୍। ତ ଏସବୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିନିୟରିଟି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଜଏନିଂ ପାଖରୁ। ଏଥିରେ ରେଗୁଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁଟାକି 13/4/2023 ଲେଟର ହୋଇଥିଲା, କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଟରକୁ ଆଟାଚ୍ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆଶା କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ବା ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ିଫାଇ ମନରେ ଆସୁଛି ତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜର ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା ଆମର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବା।